अन्य समाचार भरूचथी अंकलेश्वरनी पानोली जीआईडीसीमां लागी छे आग। समग्र प्लांट आगनी चपेटमां। 5 फायर फाइटरनी गाडीनी मदद लेवाई तो जोत जोतामां आगे विकराळ स्वरूप धारण कर्युं। मामलतदार, पोलीस अने सेफ्टी एंड हेल्थ विभागनी टीम पण घटना स्थळे पहोंची। आग लागवानुं कारण अकबंध छे, जानहानिना समाचार नहीं। तो खूब ज भयंकर आग लागी छे। उल्लेखनीय छे के अंकलेश्वरना पानोली जीआईडीसीमां आग लागवानी आ घटना समग्र प्लांट आगनी चपेटमां आव्युं छे। 5 फायर फाइटरनी गाड़ीओनी मदद लेवाई रही छे। आग पर काबू मेळववा माटे भारी जहमत उठाववामां आवी रही छे। तो कया कारणोसर आग लागी ते हजू सामे नथी आव्युं। समग्र प्लांट आगनी चपेटमां आव्युं छे। मोटा पाये नुकसान पण थयुं छे। दृश्यों जोई शकाय छे कि केटली भीषण आग लागी छे। दूर दूर सुधी धुमाड़ाना गोटे गोटा जोवा मळी रह्या छे। आजूबाजू पण आग विस्तरे तेवी शक्यता। संवाददाता भाविन जोड़ाया छे વધુ માહિતી આપવા માટે। ભાવિન, શું વધુ માહિતી આ સમગ્ર મામલે? અંકલેશ્વરની મોડી રાત્રે પાનોલી જીઆઈડીસી અંદર સ્ટેરલાઇટ ઓર્ગેનિક કંપનીમાં ભયંકર આગ લાગી હતી। જોતજોતામાં આગે બહુ વિકરાળ સ્વરૂપ લઈ લીધું હતું અને સમગ્ર પ્લાન્ટ એની ચપેટમાં આવી ગયો હતો। રાત્રિના સમય હોવાથી કામદારો ઓછા હોવાથી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી આવ્યા, પરંતુ આ જે પ્લાન્ટ છે તે આખો સળગીને ભસ્મીભૂત થવા પામ્યો હતો। લગભગ 5 થી 7 ગાડીઓ ત્યાં ફાયર બ્રિગેડની પહોંચી હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરી હતી। મામલતદાર, પોલીસ અને સેફટી હેલ્થના જે વિભાગની ટીમો છે તે પણ સ્થળે પહોંચી હતી। હાલ અત્યારે આ કાબુમાં છે। જી બિલકુલ ભાવિન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। तो आ तरफ यात्राधाम द्वारका में फरी आंखलाए आतंक मचाव्यो छे। तोफानी आंखलाए जूनी नगरपालिका पासे एक युवक ने अड़फेटी लीधो। जाहेर रस्ता पर आंखला बाखड़्या बाद अचानक दौड़्या। रोड पर दौड़ी रहेला आंखलाए राहदारी युवक ने अड़फेटी लीधो होवानी घटना कैमरा में कैद थई छे। तो आंखलानो आतंक छे ते कैमरा में कैद थयो छे। द्वारका में एकवार फरी आंखलाए आतंक मचाव्यो छे। वलसाडना अब्रामा रोड पर बनी सनसनीखेज घटना। बसनी नीचे आवी जता पुत्री साथे बाइक पर जई रहेला मातानुं मौत निपज्युं, ज्यारे पुत्रीनो चमत्कारिक बचाव थयो हतो। सतत धमधमता रोड पर बनेली आ घटना सीसीटीवी कैमरामां कैद थई गई। वलसाडना अब्रामा रोड पर एक पुत्री अने माता बाइक पर पसार थई रह्या हता। ए वखते ज वलसाडथी धरमपुर जई रहेली एसटी बस पण बाजुमां पसार थई रही हती। आ दरमियान अचानक ज बाइक पर सवार माता अने पुत्री नीचे पटकाया हता अने बसना टायरनी नीचे आवी जता मातानुं घटना स्थळ पर ज करुण मौत निपज्युं हतुं। कच्छना गढ़पादर गामे खेलायो जमीन माटे जंग। भूज तालुकाना गढ़पादर सीममां मारामारीनी घटना सामे आवी। सर्वे नंबर 36 અને 90 માં જમીન વિવાદને લઈને બે પરિવારો વચ્ચે હિંસક લડાઈ થઈ છે। બંને પક્ષે સામસામે અસ્થિભંગ સહિત ગંભીર હુમલાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। મારામારીનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। તો જમીન માટે જંગ જોવા મળી। ઉલ્લેખનીય છે કે ગઢપાદર સીમમાં મારામારીની આ ઘટના જમીન માટે થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે। તો જમીન વિવાદમાં બે પરિવારો વચ્ચે હિંસક લડાઈ થઈ। आ तरफ राजकोटनो जाहेर मार्ग बन्यो युद्धनु मैदान। राजकोट शहर में जाहेर मार्ग पर छूटा हाथनी मारामारीना दृश्यों सामे आव्या। 150 फूट रिंग रोड पर मारामारी करता नजरे पड्या। मारामारीनो आ विडियो सोशल मीडिया में वायरल थई रह्यो छे। उल्लेखनीय है कि राजकोट में मारामारीनी घटना सामे आवी छे। दृश्यों में जोई शकाय छे कि कई रीते जाहेर मार्ग छे युद्धनु मैदान बन्युं। लोको पण अहीं एकठा थईने मारामारी जोई रह्या हता। साबरकांठा में हिम्मतनगर ईडर स्टेट हाईवे बायपास टोल प्लाजाना कर्मचारीओ पर हुमलो। कार चालके टोल प्लाजाना बेरियर तोड़ी नाख्युं। बेरियर तोड़्या बाद रोफ जमावता कार चालके रीतसरनी गुंडागिरी आचरी। बेदरकारीथी कार हंकार्या बाद टोल प्लाजाना कर्मचारीओ पर हुमलो कर्यो। ब्लेक कलरनी बे कारमां आवेला शख्सोए विस्ताરના દાદા હોવાનું કહીને માર માર્યો। ડોન જેવો રોફ જમાવવા એમ ઓફિસમાંથી કર્મચારીઓને રોડ પર બોલાવીને માર માર્યો। બંને કારમાં આવેલા શખ્સોની લુખ્ખી દાદાગીરીનો સીસીટીવી વિડીયો સામે આવ્યો છે। બબ્બે બ્લેક રંગની કાર લઈને આવી સ્ટેટ હાઈવે પર અસામાજિક તત્વોની દાદાગીરી જોવા મળી। જાહેર માર્ગની ઘટના બાદ પણ સ્થાનિક પોલીસ અજાણ જોવા મળી રહી છે। तो संवाददाता ईशान जोड़ाया है फोन लाइन पर વધુ માહિતી આપવા માટે। ईशान, बबालनी आ समग्र घटना शुं વધુ माहिती?
અનુપના ચોક્કસ કે હિંમતનગરના જે ઈડર સ્ટેટ ઉપર બાયપાસ ટોલ ટેક્સ આવેલો છે ત્યાં જે કબાલની ઘટના સામે આવી હતી. નોંધનીય છે કે જ્યારે જે બાયપાસ ઉપર કાર ચાલકે ટોલ પ્લાઝાના બીજા તોડી નાખ્યો હતો અને બીજા તોડ્યા બાદ રોક જમાવતા કાર ચાલકે ડિજિટલી ગુંડાગીરી સામે આવી હતી. દાદા કહીને જે દાદાગીરી કરી હતી છૂટાથી મારામારી કરી, જેને લઈને હાલ તો પોલીસ કેસ કરવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. નોંધનીય છે કે આ પ્રકારે લોકની દાદાગીરીને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં પણ હાલ તો રોજ જોવા મળે છે. બિલકુલ નિશાન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. દાંતા તાલુકાના અમુક વિસ્તારોમાં આગામી 22 જૂને યોજાનારી ગ્રામ પંચાયત અને પેટા ચૂંટણીઓ માટે તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. અંબાજી સહિત 10 સંપૂર્ણ અને 29 ગ્રામ પંચાયતોમાં મતદાન થવાનું છે. હાલ ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ભારે મતદાર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. હમણાં સુધીમાં સરપંચ માટે 8 અને વોર્ડ માટે 36 ફોર્મ ભરાયા છે. સેનબલપાણી અને ભચડિયા ગ્રામ પંચાયતમાં હજુ એક પણ ફોર્મ નથી ભરાયું. 9 જૂન છેલ્લી તારીખ હોવાથી વધુ ફોર્મ ભરાવાની શક્યતા છે. સમરસની જાહેરાત પણ આ દિવસે શક્ય છે. આ વખતે બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી યોજાવાની હોવાથી મતદારોને સાવધાની રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. અંબાજી ખાતે 8 વર્ષ પછી ઇલેક્શનનો માહોલ જામ્યો છે. 8 વર્ષ પછી ઇલેક્શન આવ્યું છે. આમ તો 5 વર્ષે આવતું હોય છે, પણ કોઈ કારણોસર સરકારની યોજનામાં નહોતું આવતું. આ વખતે સરકારે ઇલેક્શન આપ્યું છે, બદલ સરકારનો પણ અમે આભાર માની રહ્યા છીએ. સંપૂર્ણ પંચાયત અને 29 પેટા ચૂંટણી યોજાનાર છે. તેને લઈ હાલ ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રહી છે, જેમાં હમણાં સુધી સામાન્ય વિભાજન સાથેની 10 સંપૂર્ણ ચૂંટણી માટે સરપંચના કુલ 8 અને વોર્ડ મેમ્બર માટે 36 ફોર્મ ભરાયા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદરમાં વરરાજાએ સરપંચ પદની ઉમેદવારી નોંધાવી. સાલપુરા ગામે વરરાજા જાનૈયા અને સમર્થકો સાથે ઉમેદવારી નોંધાવ્યા બાદ ઘોડે ચડ્યા. સોવનજી ઠાકોરે લગ્ન પહેલા સરપંચ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી. જાનૈયા અને સમર્થકો સાથે દિયોદર તાલુકા પંચાયત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. લગ્નના 7 ફેરા ફરતા પહેલા સરપંચ પદની ઉમેદવારી તેમણે નોંધાવી હતી. કચ્છમાં સોશિયલ મીડિયા પર લોભામણી રીલ બનાવી મોંઘી પડી છે. અસલ ભારતીય ચલણી નોટના બદલામાં ડબલના ભાવે બનાવટી ભારતીય ચલણી નોટો આપવાની લોભામણી રીલ્સ બનાવી હતી. એસઓજીએ લોકોની છેતરવાની કોશિશ કરનાર અબ્દુલ રાક રાયમાને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી ફૈઝાન મોગલ હજુ પણ ફરાર છે. મહેસાણા કડી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રમેશ ચાવડાની કારનો અકસ્માત સર્જાયો. કડી કોટ પાસે કૂતરું આવતા કાર ડિવાઈડર પર ચડી ગઈ હતી. ડિવાઈડર પર ટકરાતા કારના બમ્પરના ભાગે નુકસાન થયું હતું. કારમાં સવાર ઉમેદવાર સહિત કાર્યકરોનો આબાદ બચાવ થયો છે. રાજસ્થાનમાં જૈન મુનિ રોડ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા, જેને લઈને જૈન સમાજમાં આક્રોશનો માહોલ છે. અમદાવાદના ધરણીધર વિસ્તારમાં જૈન સમાજની મહારેલી નીકળી. જૈન સમાજના શ્રાવક શ્રાવિકા, સાધુ સાધ્વીજી, વિવિધ જૈન સંઘોના આગેવાનો આ મહારેલીમાં જોડાયા. આ રેલીને કરણી સેનાએ પણ ટેકો આપ્યો. રાજપૂત કરણી સેનાના આગેવાન વીરભદ્રસિંહ જાડેજા આ રેલીમાં જોડાયા હતા. જૈન સમાજના લોકોનું કહેવું છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં 10 થી 15 હત્યાની ઘટનાઓ બની, જેને અકસ્માતમાં ખપાવવામાં આવી. આ અકસ્માત નહીં પરંતુ હત્યા છે તેમ કહીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સાથે જૈન સમાજે ઉચ્ચ સ્તરીય એસઆઈટી રચના કરી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં બનેલ અકસ્માતની ઘટનાઓને રીઓપન કરાય તેવી પણ માંગ કરી છે. આગામી દિવસોમાં જિલ્લા કલેક્ટર, મુખ્યમંત્રી, રાજ્યપાલ તેમજ પ્રધાનમંત્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. આ અકસ્માતની એક મોડસ ઓપરેન્ડી એવી છે કે નથી એમાં કોઈ ટ્રકને નુકસાન થતું, નથી વાહનને નુકસાન થતું, નથી વાહન કોઈ જગ્યાએ પડી જતું. એક ટક્કર મારી અને વાહન ચાલ્યું જાય છે અને આરોપી ફરાર થઈ જાય છે. આને અમે અમારી એક નિર્મમ હત્યાઓ ગણીએ છીએ અને એટલા માટે કરીને હમણાં જ અભિનંદન મહારાજ સાહેબ છે, ગઈકાલે પરમ દિવસે સાધ્વીજી ભગવાન છે. આમ અમારી આ એક સુનિયોજિત મર્ડર જેને કહી શકાય તે રીતે આ એક કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આ જે અકસ્માત છે એ અકસ્માત હોય એવું લાગતું નથી અને હવે પછીના આયોજનમાં અમારા સાધુ સંતો એક રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ જાહેર થાય અને ભવિષ્યમાં આવા જાણતા અજાણતા અકસ્માતો ના થાય એ માટે અમે સરકારશ્રીને એક
સ્પષ્ટ આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છીએ. કહેવાનું છે કે આ મહારેલી આટલું માટે નીકળવી ના જોઈએ, કારણ કે આટલું જો ન્યાય માટે નીકળવું પડે તો બીજી આમ પબ્લિકનું શું થાય? એટલે આના માટે કડક કાયદો કરવો જોઈએ અને સાધુઓ માટે, સંત માટે અલગ રસ્તો કરવો પડે. જે હાલવા માટે, સંતો માટે રસ્તો અલગ સરકારે એનો કરવો જોઈએ. અમદાવાદમાં જૈન સમાજની મહારેલી નીકળી છે. આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારે રોડ અકસ્માતમાં જૈન સાધુઓની જે અકસ્માતમાં જે મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે અને તેને લઈને જૈન સમાજમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને તેને લઈને જૈન સમાજના લોકો જે છે તે અત્યારે મોટી સંખ્યામાં મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જૈન સમાજે રોડ અકસ્માતમાં જૈન સાધુઓના જે મોત થઈ રહ્યા છે તેને હત્યામાં ગણાવી રહ્યા છે અને કહી શકાય કે જે રીતે આ ઘટના બની રહી છે તેને લઈને ધરણીધર વિસ્તારમાં જૈન સમાજના મોટી સંખ્યામાં જે શ્રાવક શ્રાવિકા, સાધુ સાધ્વી સહિત જૈન સમાજના આગેવાનો જે છે કે તે આ મહારેલીમાં જોડાયા છે. આજે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક SITની રચના કરવામાં આવે અને ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે અને સાથે સાથે આ જે ઘટનાઓ બની રહી છે, જે 10 વર્ષમાં જે કેસ બન્યા છે તેને રીઓપન કરી અને તપાસ કરવાની જે છે તે માંગ કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. કચ્છમાં કંડલા ગાંધીધામ હાઈવે ઉપર ટેન્કરમાં આગ લાગવાની ઘટના. નાઇટ્રિક એસિડ ભરેલા ટેન્કરમાં આગ, પાણીનો મારો ચલાવીને આગ પર કાબૂ મેળવાયો. તો ટેન્કરમાં આગના કારણે હાઈવે ઉપરના વાહનો પણ